प्रिय दर्शक और श्रोता बंधुगण समस्त को मोर प्रणाम शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज मु डॉक्टर पूजाराणी घोष ओडिशार जड़े सुसाहित्यिक कवि सौरभ कैलाश चंद्र बेहेरांक सृजनी नहीं आसी गोटे सुंदर गप। तांकर सृष्टि एक गप गंठिलीर एई गपटी नाम हेउची फूल चंदन। अनेक वर्ष तलर कथा। सेतेबेले स्वप्नपुरी नारे गोटे राज्य थिला। से राज्यर राजांकर नाम वीरसेन। तांकर दुईटी पुओ, बड़ पुओर नाम अग्निकुमार और सान पुओर नाम चंदन कुमार। अग्निकुमार पिला बेलू भारी दुष्ट थिला। चालिला शगड़े हाथ दिए, किंतु चंदन कुमार थिला ठीक विपरीत। से अति शांत शिष्ट पिला। कहार दुख देखिले सही पारु नथिला। दुई राजकुमार युवक हेला बेलकू राजा को एक दुस्साध्य बेमार हो गला। अनेक वैद्य आसी रोग परीक्षा करी औषध दे गले, किंतु काहारी औषध काटु कला नहीं। राजांकर स्वास्थ्य दिन को दिन भांगी पड़िला। शेषरे से जड़े सन्यासी आसी राजा को परीक्षा करी किछि चेरमूली दे गले और कहिले एठारु बहु दूर रे मायापुरी नाम रे एक राज्य अछि। कौनसी राजकुमार से राज्यर नौर मध्य थिबा कूपर जल को जदि आनी से राजा को स्नान कराए आउ से जल रे ए चेरमूली बाटी पान कराए ताहेले हुए तो राजा देह सुस्थ हो पारे। यह शुणी मंत्री मायापुरी राजनगर को कूप जल आनिबा पाई दुई राजकुमार को पठेदेले। दुई राजकुमार किछि किछि खाद्य धरी मायापुरी राजनगर को जीवाको बाहरिले। से माने बहुत बाट चली चली क्लांत होई गोटे गछ छाईरे विश्राम नेले। सुलुसुलिया पवन बाजी दुही को निद हो गला। किछि समय परे अग्निकुमार निदरू उठिला आउ देखिला चंदन कुमार सोईछि। से भाविला मु आगरु जाए मायापुरी राज्यरू कूओ जल नहीं फेरी आसबि, फल मते समस्ते प्रशंसा करिवे। यह भावी से चंदन कुमार को छाड़ी दे बाहरी गला। बहुत समय परे चंदन कुमार रो निद भांगिला। से देखिला पाखरे बड़ भाई नाही। से उठी बड़ पाटे डाक पकाइला, किंतु किछि उत्तर न आसिबारु दुख मनरे धीरे धीरे चलिबाको लागिला। किछि बाट जाइछि देखिला जने लोक निहाळटाए धरी गोटे गछ उपरको चढ़ुची। चंदन कुमार पचारिला, भाई निआहुला धरी ए गछ उपरको चढ़ुच काहेकि? लोकटी कहला, ए गछरे गोटे महु फेणा अछि। निआ देखई महुमाछी मानू घौड़ाई महु संग्रह करने को जाउछि। चंदन कुमार कहला, भाई अनेक दिन संची रखिथिबा महुमाछी मानकर खाद्य को नियो नाही, बरं मु तुमको किछि टंका देउछि, ताकू नहीं फेरी जाओ। बिना परिश्रम किछि टंका पाइबा कथा शुणी लोकटी गछरू ओह्लाई आसिला आउ चंदन कुमार ठारू किछि टंका नहीं घर को फेरी गला। फल महुमाछी माने खुशी हो गले। रानी महुमाछीटा चंदन कुमार को पाख को आसी कहला, तुमे आसी आमर बहुत उपकार कल, आम मानू मृत्यु मुखर बंचाइल। तेणु तुमे जिते बेले कौनसी असुविधा पड़िबो तेबे मते स्मरण करिबो, सेतेबेले मु जाई तुमको साहाय्य करिबी। यह कही रानी महुमाछीटी उड़ी चलीगला।
ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣେ ଅଗ୍ନିକୁମାର ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସିଛି। ବୁଢ଼ୀଟି କୁମାରକୁ ଦେଖି କହିଲା, ପୁଅ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଗ୍ନିକୁମାର କହିଲା, ତତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପବନ ଆହାର କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀଟି ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକୁମାର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ସେଥିରେ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ପହଁରି ପହଁରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ମଝି ନଈକୁ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଲା। ଏଣେ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବୁଢ଼ୀର କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବିନୟରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଲା ଓ ସେଠାରେ ବସି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାରର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପୁଅ, ତମେ ତ ବଡ଼ ଘର ପିଲା ପରି ଦିଶୁଛ। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚନ୍ଦନ କୁମାର ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁ କଥା ଟିକିନିକି ଭାବରେ କହିଲା ଓ ତାଠାରୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁଃଖ କଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମାୟାପୁରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଫୁଲକୁମାରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା। ଜଣେ ଯାଦୁକର ଦିନେ ଆସି ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ମନା କରିବାରୁ ନଅରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ସେ କହିଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଯଦି ନଅର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେଇ ଫୁଲକୁମାରୀ ହୋଇଥିବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ରଖିଦିଏ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ରୂପ ପାଇବେ। ଭୁଲରେ ରାଜକୁମାର ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସେଇ ଫୁଲଟି ରଖିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କହିଲା, ସେଇ ଫୁଲକୁମାରୀ ହିଁ କେବଳ ନଅର ଭିତରେ ଥିବା କୂଅ ଜଳ ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଳରେ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ ରାଜା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇଟି ସିଂହ ସେଇ କୂଅକୁ ସଦାବେଳେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଦୟାକରି ଉପାୟ ବତା ଦିଅ। ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି କହିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେବେ ହେଲେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପଶି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ହଂସ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଜାଲ ଭିତରୁ ହଂସଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହଂସଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚନ୍ଦନ କୁମାର କହିଲା, ମାୟାପୁରୀ ନଅର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆଣି ଦେଇପାରିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ହଂସଟି କହିଲା, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ମୁଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଦେବି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ହଂସଟି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଥଣ୍ଟରେ ଆଣି ଚନ୍ଦନ କୁମାରକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଫୁଲଟି ଧରି ନଅର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ନଅର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ନଅର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାରର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଭୁଲରେ ଯଦି ଫୁଲକୁମାରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥର ଦେହରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ବାଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ପଥର ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚନ୍ଦନ କୁମାର
ରାଜନର ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଧରି ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଛଟିଏ ଆସି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବାରୁ ତାର ରାଣୀ ମହୁମାଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ରାଣୀ ମହୁମାଛିକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆସି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଆଗରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଚିନ୍ତା କରି ବସିଥିବା ଦେଖି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ପଚାରିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ପାରିଲେ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଚନ୍ଦନ କୁମାର କହିଲା, ନଅର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଫୁଲକୁମାରୀର, ତା ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବୁ? ରାଣୀ ମହୁମାଛି କହିଲା, ଏଇ କଥାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବସିବି ସେଇଠି ହେଉଛି ଫୁଲକୁମାରୀର। ଏହା କହି ମହୁମାଛିଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସିଲା। ଏଥର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାଇ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟିକୁ ରଖିଦେଲା। ଯେମିତି ଫୁଲଟି ଫୁଲକୁମାରୀର ପଥରର ଦେହରେ ବାଜିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ରୂପ ପାଇଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗହଳ ଚହଳ ଖେଳିଗଲା। ଫୁଲକୁମାରୀ ନିଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକଟିକୁ ଦେଖି ନିଜର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ଆଉ ପରିଚୟ ମାଗିଲା। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କହିଲା। ଫୁଲକୁମାରୀ ନଅର ଭିତରେ ଥିବା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଆଣି ଚନ୍ଦନ କୁମାରକୁ ଦେଲା। ତାହା ଧରି ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଜଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଇଥିବା ଔଷଧଟିକୁ ସେଇ ଜଳରେ ବାଟି ପାନ କରାଇବାରୁ ରାଜା କ୍ରମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ବୀରସେନ ମାୟାପୁରୀର ରାଜକୁମାର ସହିତ ଚନ୍ଦନ କୁମାରର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦୂତ ହାତରେ ପଠେଇଲେ। ମାୟାପୁରୀର ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଫୁଲ ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଫୁଲ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାକୁଳଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।